یہ بڑی ضروری معلومات ہے اور یہ ہر انسان کو ہر معاشرے میں اس کی پہل کرنا چاہیے۔ مراد آباد ضلع میں ایک قصبہ ہے جس کا نام ہے سرجن نگر، اس کو سورج نگر بھی بولتے ہیں، لیکن اصل میں جو اس کا نام ہے وہ ہے سرجن نگر، ایک قصبہ ہے۔ کہاں ہے یہ؟ مراد آباد ضلع کے اندر ہے، ادھر کانٹ روڈ سائٹ پر یہ قصبہ پایا جاتا ہے۔ دیکھیے وہاں پر ایک مسلمانوں کی کمیٹی ہے، اس کا نام ہے اصلاح معاشرہ۔ ایک انہوں نے کمیٹی بنائی ہے مسلم سماج کے لوگوں نے، اور اس کمیٹی کو جو نام دیا ہے وہ دیا ہے اصلاح معاشرہ۔ آپ دیکھیے انہوں نے کتنی اچھی پہل کی ہے، زبردست پہل کی ہے انہوں نے۔ یعنی ابھی پچھلے مہینے یعنی مئی کے مہینے میں انہوں نے ایک شاندار پنچایت کا گٹھن کیا، اور انہوں نے خاص کر اپنے علماء کرام کو، ائمہ اعظام کو اور عوام کو، اور جو کچھ خاص ہوتے ہیں وہ سیاست کے لیڈر ہوں یا جو بھی بہرحال، ان سب کو انہوں نے اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد انہوں نے کچھ نیم مسلم سماج کے لوگوں کے لیے اس پنچایت کے اندر لاگو کیے ہیں۔ اور یہ ایسے قانون بنائے ہیں، ایسے نیم بنائے ہیں کہ اس سے نہ صرف مسلم سماج کے اخراجات پر پابندی لگے گی، اور ان کی عزت بھی انشاءاللہ عز و جل دوبالا ہو جائے گی۔ آئیے بات کر لیتے ہیں کہ وہ کون کون سے قانون ہیں جو انہوں نے ان قانونوں پر پابندی لگانے کی بات کی ہے۔ سب سے پہلے جو انہوں نے پنچایت کے اندر جو معاملہ رکھا ہے وہ یہ رکھا ہے کہ جو بھائی بیاہ شادیوں کے اندر جو ہلدی کی رسم کی جا رہی ہے اس کو بند کرنا چاہیے۔ نمبر ایک، پہلی والی رسم، یعنی کہ ہلدی کی رسم دن بہ دن اتنا بڑھتی جا رہی ہے، اتنا بڑھتی جا رہی ہے کہ اب شاید اس دور حاضر میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں پر یہ ہلدی کی رسم نہ منائی جا رہی ہو۔ تو انہوں نے پنچایت کے اندر اس کمیٹی نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ بھائی اس ہلدی کی رسم کو بند کیا جائے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بیاہ شادیوں کے اندر آتش بازی کی جاتی ہے، گولا بارود جلایا جاتا ہے، پھوڑا جاتا ہے، اس کو بند کیا جائے۔ یہ دوسری بات بھی بڑی اہم ہے، یعنی کہ پتہ ہی نہیں چلتا بھائی کس کی شادی ہے، مسلمان کی شادی ہے یا کسی غیر مسلم کے گھر شادی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ اور اگر ان سے کہا جائے کہ بھئی اس رسم اور رواج کو آپ ختم کریے، گولا بارود کا کام اس کو آپ بند کر دیجئے، تو کہتے ہیں کہ بھئی پتہ کیسے چلے گا کہ گھر میں شادی ہے؟ یعنی آتش بازی اس لیے کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ گھر میں شادی ہے۔ تو لہذا کمیٹی نے یہ یہاں پر فیصلہ لیا ہے کہ اس آتش بازی کو بند کیا جائے۔ اور نمبر تین میں جو انہوں نے فیصلہ لیا ہے وہ یہ ہے کہ جو شادیوں کے اندر ڈی جے باجے یا ڈانس یا رنڈیوں کا آنا یا اسٹیج سجانا اور وہاں پر ڈانس کا اہتمام کرنا، وہ کسی بھی سانگ کے ذریعے ہو، اگرچہ موبائل فون کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ کہیں کہیں ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر ڈی جے باجے لانے کی اس کی حیثیت نہیں ہے تو وہ جو ڈبے رہتے ہیں نا، وہ ڈبے باکس جو اسپیکر باکس ہوتے ہیں ان کو منگا لیتے ہیں، اور بس موبائل میں اپنا گانا بجایا اور اس سے اس باکس کو اس ڈبے کو کنیکٹ کیا اور ساؤنڈ بڑھایا، اور زبردست انداز میں وہاں پر ناچ گانے کا، ڈانس کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ اس لیے انہوں نے بالخصوص موبائل فون کا بھی نام لیا ہے کہ اگر آپ ڈانس کریں گے اور موبائل فون کے ذریعے بھی کریں گے تب بھی آپ اس کی زد میں آئیں گے۔
देखिए कितना अहम फैसला है। यानी कि सबसे पहली बात, आप हल्दी की रस्म को खत्म करेंगे। दूसरा, आपकी शादियों में आतिशबाजी नहीं होगी। और तीसरा, आपकी शादियों के अंदर डीजे बाजी डांस का सिलसिला नहीं रहेगा। और सबसे लास्ट में जो यहां पर इन्होंने किया है वो ये किया है कि भाई जो बारात आती है, दूल्हे का या दूल्हे के साथियों का या बारात का जो स्वागत किया जाता है वो स्वागत भी नहीं किया जाएगा। देखिए आप, ये चार पहलू हैं और ये चारों पहलू बड़े अहम हैं। यानी बारात का स्वागत जो चल रहा है, अब मैं आपको खराबी बताऊं, देख कि बारात का जो स्वागत कर रहे हैं ना, जो दूल्हे का स्वागत किया जा रहा है, महल्ले की या घर की कोई जवान लड़की ऐसी नहीं होती है जो बेपर्दा अपने बालों को खोलकर अपने दूल्हे का या अपने जीजा का या अपने महल्ले के जमाई का स्वागत ना करती हो, इतने खुले मिजाज के साथ। यानी एक से एक छट्टा लड़कियां वहां आती हैं, गिरेबानों को खोलकर, बालों को खोलकर, और वहां आने के बाद दूल्हे राजा का और उनके साथ में जो उनके दोस्त लोग होते हैं, कुछ बाराती भी होते हैं, उनका स्वागत किया जाता है। तो इस पर भी उन्होंने पाबंदी लगाई है कि भाई किसी तरह की भी शादियों के अंदर हल्दी की रस्म नहीं मनाई जाएगी, आतिशबाजी नहीं की जाएगी, गाजे बाजे डांस डीजे इनका एहतिमाम नहीं किया जाएगा, और बारात का दूल्हे का स्वागत भी नहीं किया जाएगा। ये इन्होंने अपने मसाइल को रखा है इस्लाह मुआशरा कमेटी ने। अब आगे क्या इन्होंने बयान किया है, अगर कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा गया, किसी ने अपनी शादी में ये काम किए, तो सबसे पहली शर्त रखी है कि कोई भी मुसलमान उसकी शादी में शिरकत नहीं करेगा, पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि जब उसके घर में कोई खुशी का माहौल होगा तो उसमें कोई शिरकत नहीं करेगा। और अगर उसके घर में कोई भी मरा, यानी कि किसी का जनाजा हुआ, तो उस जनाजे में भी कोई शिरकत नहीं करेगा। और एक शर्त यह भी रखी है कि और जो वो दूल्हा है, जो उस वक्त उसको निकाह की हाजत है, कोई भी इमाम, कोई भी हमारे उलमा उसका निकाह नहीं पढ़ाएंगे। ये सारी शर्तें उन्होंने रखी। देखिए ये काम किसने किया है, सुरजन नगर के वासियों ने किया है, वहां की कमेटी ने किया है, इस्लाह मुआशरा कमेटी ने ये काम किया है। देखिए बहुत सारे लोगों ने इस पर अपने दस्तखत भी किए हैं, सिग्नेचर भी किए, और ये कानून मुस्लिम कौम ने अपने ऊपर खुशी खुशी लागू कर लिया है। यानी हम इन आफतों से बचने की कोशिश करेंगे और लोगों को इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इन गुनाहों से बचने की तरगीब भी दिलाएंगे। और उन्होंने एक कानून बना लिया और उस पर इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अमल करने की भी वो कोशिश कर रहे हैं। क्यों ना हर मुस्लिम जमात को इस तरह का कदम उठाना चाहिए, क्यों ना हर महल्ले में, हर शहर में, हर करिया में, हर बस्ती में, हर आबादी में इस तरह का अगर कदम मुसलमान कौम उठा ले तो मैं ये समझता हूं कि बहुत सारे मुसलमान अपनी सेविंग बचाने में कामयाब हो सकते हैं और मुआशरे में अपनी जो बेइज्जती का उनका ढंढोरा पीटा जाता था उसको बचाने में वो कामयाब हो सकते हैं और सुन्नत के मुताबिक अपनी शादियों को करने में वो जरूर कामयाब हो सकते हैं। तो कोशिश करें और सब मिलकर कोशिश करें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल कोई काम बड़ा नहीं होता है, आसानी के साथ में कोई भी काम किया जा सकता है। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूं सुरजन नगर की उस मुबारक कमेटी को जिसने ये कदम उठाया, जिसने ये काम किया और इस काम की पहल की। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल लोगों को इन बातों पर अमल करने की अल्लाह ताला तौफीक अता करे और वहां के लोगों को इन बातों पर अमल करने की अल्लाह ताला इस्तिकामत अता करे, वो हौसला अता करे, वो कुव्वत अता करे, वो दीन का जज्बा अता करे कि लोग इस काम को खुलूस दिल के साथ पूरा करने में
کامیاب اور کامران ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلم قوم کو ہدایت عطا کرے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔